निकाल दिया। और सीमा खान्ना ने एआई का अंदर से डिफेंड करने नहीं दिया। इसमें ज्यादा मिसमैच है, मिसमैपिंग है। क्या 2002 में अगर हमारा पिताजी का नाम आप उसको कुंडली ले आने वाले जन्म का हम नहीं ले आ सकता है। तो अब इंस्टीट्यूशन डिलीवरी बहुत कम था, नहीं था। हम लोग भी घर में जन्म लिया, एशिया देशों का करोड़ आदमी लिया, अभी इंस्टीट्यूशन डिलीवरी हुआ। अभी हॉस्पिटल में जाते हैं बच्चा होने के लिए, पहले नहीं था। आपको प्राइम मिनिस्टर को पूछिए, उनका माता जी का पिताजी का जन्म कुंडली मीन्स इंस्टीट्यूशन डिलीवरी का सर्टिफिकेट है। आपको जितना सीनियर लोग है, अगर अटल जी जिंदा रहता तो वो क्या दे सकते थे? अगर आडवाणी जी को पूछिए, हम उसको रेस्पेक्ट से कहती हूँ कि माता जी पिताजी का जन्म डेट दो, वो दे सकते हैं? मिसमैच, टोटल अनपार्लियामेंट्री, अनडेमोक्रेटिक। जो बीएलओ है बोलते हैं आपने नाम नहीं दिया, हम सब नाम दिया। ऑफिसर को डर दिखाता है, इसी के लिए बीएलओ का डेथ हुआ। 150 का से ज्यादा आदमी मर गया। उसमें बहुत सारे बीएलओ भी है, उसका भी परिवार हमारे साथ है। हम 100 लोगों को लेके आया, जो 50 लोग हैं जिसको डेथ हुआ फैमिली का, और 50 लोग हैं जिसको बहुत सारे हैं जिसको जिंदा था लेकिन बोला है वोटर लिस्ट में मौत है। अरे कारा कारा आছেন বলুন তো, যারা বেঁচে আছেন বলুন তো, देखिए बोल दिया एक डेड वोटर है, देखिए बोल बचा है। আমি জীবিত মানুষ কিন্তু আমি হচ্ছি মৃত, আমার প্রমাণ इसको भी डेड वोटर जिंदा है। আর কে আছে দেখুন, বুঝতে পারছেন কিছু? বাদ বাকি এসআইআর ডেথ হয়েছে আর বিএলও পরিবার আছে। হ্যাঁ हमारा मृत बोले मृत, उनको भी मर गया। दिस इज द वोटर लिस्ट, ड्राफ्ट लिस्ट। सबका पास एसआईआर का कॉपी है जिसको मौत हुआ। हमने बोला, उनने उनका बात करते हैं, उन्होंने कहते हैं उन्होंने जो किया है ठीक किया है। हमने बोला आपको कैमरामैन अनाउंस इधर में अलाउ किया, बाहर का कैमरामैन को क्यों अलाउ नहीं किया? आपको जो मर्जी है आप डेकोरेशन करके करेगा, बाहर में बताएंगे, लेकिन बाहर का एक भी कैमरामैन को आप घुसने नहीं दिया। क्या लोकतंत्र को छुपाने के लिए? मैंने बोला आपका हाल भी धनकर का माफिक होगा। आप बीजेपी का वॉइस से काम कर रहे हैं, आप इंक्लूशन नहीं कर रहे, आप डिलीशन कर रहे हैं। पहले 58 लोग को वोट दिया, इसका बाद 1.4 करोड़ मीन 2 करोड़ आदमी का नाम अब मिसमैप में डाल दिया। बिहार तो देखा नहीं, इसी के लिए बिहार में आप जीत गया। हरियाणा देखा नहीं, जीत गया मैनिपुलेशन करके महाराष्ट्र में। लेकिन हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के लिए हम अगर आप चाहते हैं, I can challenge, I can win lakhs of people here in Delhi, and I can pellet them in front of anybody else. अभी क्या किया हमारा DO is the authorized person as per statutory book of Election Commission RP Act। उन्होंने क्या किया, बाहर से ऑब्जर्वर ले आया। अगर DO क्लियर करते हैं, ELO क्लियर करते हैं, BLO क्लियर करता है, तो उनका जो ऑब्जर्वर अपॉइंटमेंट किया है, जिसको पास कोई स्टैट्यूटरी पावर नहीं है, उन्होंने पूरा सबको डिलीट कर देता है। हर स्टेट में डोमिसाइल सर्टिफिकेट अलाउ है, लैंड सर्टिफिकेट अलाउ है, माध्यमिक आधार कार्ड अलाउ है, लैंड कार्ड अलाउ है, फैमिली रजिस्टर्ड अलाउ है। बंगाल में कुछ अलाउ नहीं है। तो हमने आधार कार्ड किया, हेल्थ कार्ड किया, फैमिली रजिस्टर्ड कार्ड किया,
रेशन कार्ड किया, क्या नहीं किया, कार्ड का माला बन गया, ट्रक लेके टैंक जो घर में गरीब लोग सब चीज रखता है उसको लेके जाता है तो बोलता है नहीं, बोल दो नॉट फाउंडिंग एविडेंस। जिंदगी को मत करके आपको एविडेंस देना पड़ेगा। इतना लोगों का डेथ हो गया, इसका जिम्मेदारी किसका है? इलेक्शन कमीशन इज टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। आज उन्होंने बीजेपी का बात में काम करते हैं। धनखड़ जी ने भी ऐसा ही किया था। हमारा स्टेट में भी गवर्नर था, हर रोज हमारा खिलाफ में बोलते थे, लेकिन हम रेस्पेक्ट करते थे। আমি একটু বলি, এখানে অনেক অনেক তো শুনলাম, এবার আমি একটু বলি। ফার্স্ট কথা, এখানে সবাই গেছে কালো কাপড় পরা, কেন পরা আমি বুঝতে পারছি না। এটা হয়তো কালো কাপড় পরে তারা একটা প্রতিবাদ জানাতে চাইছে। কিন্তু ভাই আমার মনে একটাই কথা, আমার ছোটো মনে একটাই কথা, এসআইআর করতে গেলে মরতে হবে কেন? আমি এই জিনিসটা বুঝলাম না। এসআইআর নামে ভয় পেয়ে তারা মানে উপরে পরলোকে চলে যাবে কেন? এই জিনিসটা আমি বুঝলাম না কী কারণে ভাই। তার মানে তারা বৈধ ছিল না। আর আমার মনে হয় না যে সত্যি সেই কিছু লোক এসআইআরের জন্য মরেছে, কারণ ওগুলো তো লাস্ট সিন ছিল, ওগুলো গেছে। কিন্তু এগুলোতে এসআইআর কাছে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি তো, এসআইআর উপরে ডিপেন্ড করে, মানে এগুলো এসআইআরই মারা গেছে এমন করে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি তো। বাংলার মতন জায়গায় যেখানে এসআইআর হচ্ছে, এসআইআর হওয়া মানে কি? এসআইআর হওয়া একটা দেশের একটা রাজ্যের ভালো, একটা দেশের একটা রাজ্য, যেখানে একটা রাজ্যের মধ্যে 10 জনের খাবার থাকে, সেখানে 20 জন যদি সে থাকে, কাজ নেই, কর্মসংস্থান নেই, খাবার নেই, মানুষের অবস্থা কি পরিস্থিতি বর্তমান সময়ের অবস্থা। আর সেখানে এসআইআর করতে দেবো না, এরা সব মৃত ভোটার। আরে ভাই মৃত ভোটার নেই, একটা খসড়া লিস্ট বেরিয়েছে। খসড়া লিস্ট মানে কি? এই লিস্টে তোমাদের নাম নেই, কোনো কারণে নিশ্চয়ই কোনো ত্রুটি থাকতে পারে। তোমরা নেক্সট টাইম তোমরা আসো, তোমাদের ফর্ম নিয়ে আসো, তারপর তোমাদেরকে আবার আমরা লিস্টে নাম তুলে দেবো। এই জন্য তো খসড়া লিস্টটা বেরিয়েছিল। সেই বিষয়টাকে না করে এখানে কিছু লোকজন নিয়ে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তিনি চলে গেছে। সঙ্গে পিছনে আবার কি আছে? পিছনে আমাদের কল্যাণবাবু আছে, কল্যাণ ব্যানার্জি আছে, তার পিছনে আমাদের মহারাজ আছে অভিষেক ব্যানার্জি, দেখতে পাচ্ছ তোমরা। আর এখানে মমতা ব্যানার্জি এখানে তো তার বক্তব্য তো তিনি দিচ্ছে। তবে আমার মাথায় একটাই প্রশ্ন, যে এই কয়েকজনের নামই কি মানে মৃত ছিল, আর বাদ বাকি মৃত ভোটারগুলো গেল কোথায়? আর আদৌ কি এরা পরে অ্যাপ্লাই করেছে নাকি করেনি, নাকি এগুলো সব সাজানো নাটক? হয় বলছি না ভাই, হতেও পারে। কারণ বাংলায় এসআইআর করতে সামনে ভোট চলে এসছে, এখন দেখছে এই যে এতগুলো লোকের যদি নাম বাদ যায়, তাহলে তো ভোটে আর জিততে নাও পারি। ভোটে না জিততে পারলে কী হবে? আমাদের যে চারিদিকে চামচুগুলো আছে ওগুলোর অবস্থা কী হবে? না, ভোটে আমাকে জিততেই হবে কোনো না কোনোভাবে। এটাই চাইছে বাংলার সরকার, এটাই চাইছে। জানতে চাই আমি, এটাই কি চাইছে? এটা যদি বাংলা সরকার চেয়ে থাকে, আমার মনে হয় তার এই চাওয়া হয়তো এইবার হয়তো ভুল হতে পারে। কারণ বাংলায় যারা তাদের ভোট ব্যাংক ছিল, বেশিরভাগ ভোট ব্যাংকের আমার মনে হয় যে ভোটের লিস্ট থেকে তাদের নাম কাটা গেছে। যারা চায়ের দোকানে আড্ডা দেয়, আমি কিন্তু মাঝে মাঝে যাই চায়ের দোকানে, তাদের মুখ থেকে শুনি, বয়স্ক ব্যক্তিদের মুখ থেকে আমি শুনি যে এবার মনে হয় ভোট ব্যাংকে একটু হাত পড়েছে। ওই জন্য আমাদের রাজ্যের মন্ত্রী চলে গেছে দিল্লিতে, দিল্লিতে চলে গেছে। এখন সে ওখানে গিয়ে তার নিজস্ব বক্তব্য রাখছে, তার যেটা বক্তব্য থাকে আর কি, সেই বক্তব্য তিনি ওখানে গিয়ে রাখছে। এখন জানি না যে এই বক্তব্য দিয়েও কি আদৌ কোনো কাজ হবে নাকি? এই এদেরকে আমার মনে হয় কি, ভিতরে যখন মিটিং হচ্ছিল এদেরকে আমার মনে হয় সেভাবে প্রায়োরিটি দেয়নি। এখন কি করবে? এখন বাইরে এসে মাইক নিয়ে শুরু করে দিয়েছে। কোনো উপায় নেই। বাংলায় যা চলছে, বাংলার রাজনীতি যা চলছে, যেদিকে মোড় নিয়েছে, সিচুয়েশন কিন্তু একটু খারাপ। বাংলার নেতারা কিন্তু বুঝতে পারছে একটু সিচুয়েশন খারাপ হলেও হতে পারে। তোমরা দেখো, ভিডিওটা দেখো, তারপরে আমি বলছি। ভিডিওটা দেখো। लेकिन रेस्पेक्ट करने का एक लक्ष्मण का दंडी होता है, इधर में तो कोई दंड আমি বুঝি না, এরা মৃত ভোটার, এরা সব মৃত ভোটার। আমার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বলছেন এরা সব মৃত ভোটার, কিন্তু আমার বক্তব্য একটাই, একটা খসড়া লিস্টে কিভাবে মৃত ভোটার জ্যান্ত ভোটার হয়ে যায়? মানুষের ভোটার লিস্টে নাম ওঠেনি, তারপরে সে আবার যাক নথি নিয়ে, টাইম তো আছে এখনও, নথি নিয়ে যাবে, তাই সেই নথিতে সে গিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করবে যে আদৌ কি এরা মৃত ভোটার না জীবিত ভোটার। চেষ্টা করলেই তো হয়ে যায়। এখন যায় না এটা কিভাবে কি হচ্ছে, আমার জানি। তোমাদের যদি কিছু জানা থাকে অবশ্যই তোমরা কমেন্টে জানিও। एम्बुलेंस लेके माताजी को जाने पड़ता है, प्रेग्नेंट मदर को ऑपरेशन थिएटर से उठा के लेके जाता है। হ্যাঁ, এই যে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে যেতে হয়, প্রেগনেন্ট মহিলাদের যেতে হয়। দেখো এই বিষয়টা পুরোপুরি রাজ্য সরকারের হাতে।
কেমন করে রাজ্য সরকার করতে, যদি কোনো বিএলও গিয়ে বলে কমিশনকে গিয়ে বলে ইলেকশন কমিশনকে যে ওই মহিলা প্রেগনেন্ট আসতে পারবে না, সেই দায়িত্বটা কিন্তু পুরোপুরি বিএলওর। সে যদি গিয়ে না বলে তাহলে কি করবে? এইটা কমিশন তো বলেছে যদি কারো প্রবলেম হয় সে বলুক আমাদেরকে বলুক যে প্রবলেম হলে বলুক। এখন অনেক লোক আছে দেখলে খুবই শরীর খারাপ, সে হাঁটতে পারে না, তাকেও যেতে হচ্ছে বিএলও অফিসে। এই দায়িত্ব কার? এই দায়িত্ব তো বিএলওর। সব কিছু সব ঠিকঠাক করবে, এই দায়িত্ব তো বিএলওর। এখন বিএলও যদি না করে, বিএলও যদি বলে তোমাদের ইলেকশন কমিশন যেতে বলেছে, যেতে তোমাদের হবেই, সে লোক তো ভয়তে ছুটবে। দেখো আমার রাজ্যে এসআইআর হয়ে কতটা ঠিক হচ্ছে না হচ্ছে, রাজ্যে কিন্তু ভয় চলছে বিরাটভাবে। নেতারা ভয় দেখাচ্ছে তাদের নেতৃত্ব বাঁচিয়ে রাখার জন্য। নেতারা এমন করে ভয় দেখাচ্ছে, তুমি যদি আমার কাছে না আসো তোমার আর নামতাম উঠবে না। এইভাবে কিন্তু একের পর এক ভয় দেখানো চলছে, ভয় দেখানো রাজনীতি কিন্তু চলছে। আমার বাংলায় ভয় দেখানো রাজনীতি কিন্তু চলছে। এই যে দেখছি অনেক জায়গায় দেখছি প্রেগনেন্ট মহিলা, অনেক জায়গায় দেখছি খুব পেশেন্ট যেতে পারছে না, তাকেও যেতে হচ্ছে। একবার যদি তার বিএলও গিয়ে বলে কমিশনকে, ইলেকশন কমিশন উনি আসতে পারবে না স্পষ্টভাবে, এটা তো বলেছে, এটা তো জ্ঞানেশ কুমার বলে দিয়েছে আসতে পারবে, তাহলে সেই বিএলও তার সব কিছু নথিপত্র নিয়ে গিয়ে জমা দিতে পারে, বা ইলেকশন কমিশন থেকে হয়তো কোনো লোক আসতে পারে তার বাড়িতে। না, সেটা তো করবে না তারা কেন করবে? তাকে তো ভয় দেখাতে হবে, ভয় দেখে ফুটেজ খাওয়াতে হবে। তখন ভয় দেখাবো, সে তখন যাবে না, দৌড়তে যাবে বিএল অফিসে। তখন সেখানে সাংবাদিক আসবে, প্রেস আসবে, আসার পর সে মিডিয়া হলে বিষয়টা একটু অন্যদিকে ঘুরানো যাবে। এমন তো না, বিষয়টা ঠিক এমন তো না। তোমরা জানাবে তোমাদের মূল্যবান বক্তব্য, তোমাদের মূল্যবান মতামত অবশ্যই তোমরা কমেন্টে জানাবে। চলো ভিডিওটা দেখা যাক। एल्डर पर्सन को 8 घंटा 10 घंटा बैठ के रखने का बाद कहते हैं घर जाओ, नहीं होगा। क्या पब्लिक जनता नहीं चुनेगा गवर्नमेंट में? इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का पहले गवर्नमेंट चुनेगा। और क्या क्या चाहिए? खाली अपना बेटी को लिए, दामाद के लिए, जिसको डीएम बनाने के लिए। अरे उसका क्रेडिबिलिटी है तो खुद बनेगा, इसके लिए आप डरते हैं। पर्दा का पीछा में क्या है? हमने बोला आपको भी एक दिन सफर करने पड़ेगा। आप पैसा माफी वोट करेंगे तो हम लोग मैदान में लड़ेंगे। हम देखता है आपका पास बीजेपी का पावर है, हमारा पास जनता का पावर है, तो हम उसको बॉयकॉट करके चलाया। हम लोगों को अपमान किया है, असम्मान किया है, ह्यूमिलिएट किया है। I have not seen this type of election commission. He is very arrogant. मूड लेके बोला है, हाँ, मूड लेके बोला है, मिजाज से। जानबूझ के इतना खराब बिहेव हम लोगों के साथ किया है। ঠিক আছে, बार किया है। मैंने कहा है আমার মনে হয় কি জানো তো, ইলেকশন কমিশন 1 ইঞ্চিও ছাড়ছে না। 1 ইঞ্চি বাস দিয়ে একজন বলছে মুড লেগে বলা হয়, মানে খুব কষ্ট লেগেছে, খারাপ লেগেছে। ইলেকশন কমিশন 1 ইঞ্চিও ছাড়ছে, মানে কোনো রকম ছাড় দেবে না। কেন দেবে? রোহিঙ্গা বহিরাগতদের জন্য ছাড় কেন দেবে? রোহিঙ্গা বহিরাগতদের জন্য, এই দেশটা কি রোহিঙ্গা বহিরাগতদের জন্য তৈরি হয়েছে? না, রোহিঙ্গা বহিরাগতরা আসবে, বাইরের থেকে আসবে, তারা এখানে এসে খাবে দাবে, গান্ডি বিন্ডে গিলবে, এখানে ভোট দেবে, সব কিছু করবে, এখানে কোনো সমস্যা নেই। আর এখানে মানুষ না খেয়ে মরবে, এখানে মানুষ খেতে পাবে না। 1 ইঞ্চি আমার মনে হয় একটা টাইট দিয়েছে ভাই, যাই বলো না বলো তোমরা, একটা টাইট দিয়েছে। বোঝা যাচ্ছে যে আমার বাংলার আর আমার প্রিয় নেত্রী মমতা ব্যানার্জির মুখে যা কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে যে একটা টাইট কিন্তু দিয়েছে, বেশ ভালো মতনই একটা টাইট দিয়েছে। ইলেকশন কমিশন বেশ ভালো মতনই একটা টাইট দিয়েছে। এখন কিছু করার তো নেই। এখন এই পিছনে দেখো, পিছনে কল্যাণ ব্যানার্জি আছে, আর পিছনে এই যে লোকজনগুলো নিয়ে সব ওখানে একটা জনসভা করে ফেলছে। এখন জানি না এই জনসভার পরে আদৌ কি কোনো লাভ হবে। চলো বন্ধুরা, যাই হোক, তোমরা জানাবে তোমাদের কি মতামত। অবশ্যই তোমরা তোমাদের মূল্যবান মতামত কমেন্ট বক্সে জানাবে। নেক্সট আবার দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিও, অন্য কোনো পর্ব। আজকে আমাদের এখানেই শেষ করছি। আর তোমরা জানাবে যে এই বিষয় নিয়ে তোমাদের কি মতামত, অবশ্যই তোমরা কমেন্টে জানাও। বাই বাই বন্ধুরা, ভালো থেকো, সাবধানে থেকো, সেফ থেকো।